میں جانا اب وہ شاید میرے اپنی ذات کی بس میں تھی. پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ ہے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا فیصلہ کو فرد واحد اس کو نہیں تبدیل کر سکتا. اگر حکومت واقعی ان معاملات میں دلچسپی رکھتی ہے اور سیریس ہے، وہ بلوچستان کے ان جملہ مسائل کو حل کر لیں. بی این پی نہیں، پورا بلوچستان جو ہے پی ٹی آئی جوائن کر لیں. حکومت کی بلوچستان نیشنل پارٹی کو منانے کی کوششیں ناکام. پرویز خٹک اور اسد عمر کی اختر مینگل سے ملاقات بے نتیجہ ختم. وزیر اعظم نے اب تک براہ راست رابطہ نہیں کیا. پرویز خٹک بولے بی این پی کے تحفظات جلد دور کیے جائیں گے. ادھر اختر مینگل کی اپوزیشن کی اے پی سی میں بھی شرکت. کہا حکومت ساتھ رکھنا چاہتی ہے تو بلوچستان کے مسائل حل کرے. حکومتی سطح پر غیر جمہوری فیصلے ہونے لگے اور اس سے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہمیں بھی مجبوراً پھر محدود پیمانے پر سرگرمیاں شروع کرنے کا مجبوری ہوئی. ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ہو سکتا ہے اور عام آدمی کی جو ہم ترجمانی کر سکتے ہیں، اس کی نمائندگی کر سکتے ہیں، اس میں ہم میدان میں آ گئے ہیں. حکومت کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آپشن موجود ہے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ تمام صوبے جب متفق ہو جائیں گے تو تحریک چلائیں گے. جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف غلط ریفرنس بھیجنے والوں کو سزا ہونی چاہیے. بلوچستان میں ڈومیسائل کا اجرا مقامی آبادی کے لیے مسائل کا سبب بن رہا ہے. جو ان کے اتحادی ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اگر وہ اپنا دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو جلد از جلد اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرنا چاہیے. یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، انشاءاللہ تعالی یہ جلد گر جائے. لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آئے تو کوئی سنبھال نہیں سکے گا. بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی دھرتی کے ساتھ غداری نہیں کرنا چاہتے تو حکومت سے علیحدہ ہو جائیں. گرتی ہوئی دیوار جلد گر جائے گی. این ایف سی کی تشکیل غیر آئینی ہے. وفاق کو سندھ کے 3 اسپتال چھیننے نہیں دیں گے. جسٹس فائز عیسیٰ کی وزراء سے متعلق تفصیلات اور ججز کی جاسوسی کی تحقیقات کے لیے جے آئی ٹی بنائی جائے. پی آئی اے کا سعودی عرب امارات میں لسانیوں کی واپسی کے لیے بڑا اقدام. خصوصی فضائی آپریشن ترتیب دے دیا. آئندہ ہفتے 25,000 شہریوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے واپس لایا جائے گا. 100 سے زائد خصوصی پروازیں پاکستان سے کھالی جائیں گی. قومی ایئر لائن نے حکومت سے اضافی افراد کو واپس لانے کے لیے اجازت بھی مانگ لی. پلازما عطیہ کرنے والے اپنا واٹس ایپ پیغام 0341920268 پر بھیجیں. ادھر نون لیگ خیبر پختونخوا کے ترجمان اسے صحت یابی کے بعد 92 نیوز کی مہم کے تحت پلازما عطیہ کرنے کا اعلان. اداکار یاسر نواز اور ندا یاسر نے بھی پلازما عطیہ کر دیا. سورج کا روشن چہرہ آج کہنائے گا. گرہن دنیا بھر میں نظر آئے گا. پاکستان میں سورج گرہن صبح 9:48 پر شروع اور 1:32 پر ختم ہوگا. 11:40 پر گرہن عروج پر ہوگا. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرہن کو براہ راست دیکھنا بینائی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. چشمہ یا دوربین سے بھی دیکھنے کی کوشش نہ کریں. پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم اور دختر مشرق بے نظیر بھٹو کی آج 67ویں سالگرہ. بلاول بھٹو کی سالگرہ سادگی سے منانے کا اعلان. بے نظیر 2 مرتبہ ملک کی وزیر اعظم رہیں. 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئیں. طویل لاک ڈاؤن کے بعد سعودی عرب میں معمولات زندگی بحال ہونے لگا. مکہ مکرمہ کے علاوہ تمام شہروں میں آج سے لاک ڈاؤن ختم. ہوٹلز، سرکاری دفاتر اور دیگر جگہوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی گئیں. کھیلوں اور سیاحت کے شعبے بھی کھل گئے. بین الاقوامی پروازوں اور باربر شاپس پر پابندی برقرار رہے گی.
बाप की असमत और शफकत का एतराफ़ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत का आज आलमी दिन। बच्चे बाप की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश मोहब्बत का इजहार करेंगे। शोबिस सितारे भी फादर्स डे की खुशियां बखेरने में मसरूफ। अदाकार बाबर अली और फेरोज खान ने बच्चों के साथ वीडियोस बनाकर मद्दाहों के लिए शेयर कर दी। सर, ये बताइएगा कि आपने जैसे कहा कि अब आप किसी ने फैसला कर लिया, तो क्या जो फाइनेंस बिल है गुज़िश्ता साल को आपने कागजात के बावजूद हिमायत की थी हुकूमत की, अब मौजूदा फाइनेंस बिल की आप हिमायत करेंगे या मुखालफत करेंगे या वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, क्या करेंगे? देखिए ना, जब हमने हुकूमत का साथ ही छोड़ दिया है तो बेगानी शादी में फिर अब्दुल्ला दीवाने हम क्यों बने? और मौलाना साहब, ये बताइएगा कि अभी जैसे आपने एलानी में ये कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल का जायजा लिया गया, तो क्या बलूचिस्तान की सूबाई जो हुकूमत है उसके हवाले से भी कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि मौजूदा सूरत हाल में क्या सूबे में कोई तब्दीली आ सकती है? इस मामले में क्या आपने किसी जमातों ने गौर किया या नहीं? हम तो पीटीआई और बाप पार्टी जो है इसको जुड़वा बहने समझते हैं, तो इनके साथ तो फिर कोई दायरा जी के नहीं हो सकता ना। तब्दीली की जो बात आने की क्या सूबाई सतह पे कोई तब्दीली हो सकती है हुकूमत में? अपोजिशन जमातें इकट्ठी बैठी ये तो सूबाई जमात बैठेगी और सूबाई जमातें आपस में सोचेंगी कि वहाँ क्या कोई तब्दीली के इम्कानात हो सकते हैं। नहीं, मैं उस पर तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। मौलाना साहब, आज़ादी मार्च जिस मकसद के लिए आप लाए थे कि मौजूदा हुकूमत का खात्मा लाना, अब जबकि अख्तर मेंगल साहब भी हुकूमत के साथ नहीं है, क्या इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है कि तमाम अपोजिशन जमातें हुकूमत बनाएं और मौजूदा हुकूमत का खात्मा? देखिए, फिलहाल तो बुनियादी बात यह है कि हमारी तहरीक के दौरान ही कोरोना का मसला आया और आपने देखा कि जो ही मुल्क में कोरोना वबा डिक्लेयर कर दिया गया रियासती सतह पे, तो हमने कहा जी कि हमारे झगड़े सियासी थे और तसादुम सियासी था। ये मसला इंसानी है और ये तिब्बी मसला है। इस पे हमारा रज़ाकार, हमारा कारकुन हर सतह पर इंतज़ामिया के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहेगा। तमाम चीज़ों से हम सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी, मदारस हमने बंद कर दिए, इम्तिहानात हमने रोक दिए, मसाजिद के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली और COPs तय हो गई और हम उस पर मुकम्मल अब तक भी पाबंदी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से मुल्क के सियासी निज़ाम में ताअत्तुल आया। लेकिन इस ताअत्तुल की आड़ में जब हुकूमती सतह पर गैर जमहूरी फैसले होने लगे और उससे उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तो हमें भी मजबूरन फिर महदूद पैमाने पर सरगर्मियाँ शुरू करने का मजबूरी हुई और हमने तमाम सियासी पार्टियों के साथ राब्तों का अमल शुरू किया है। अब आप देख रहे हैं कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और आज बलूचिस्तान सूबे की अपोजिशन पार्टियां और इस तरीके से दूसरे सूबों में दूसरी जमातें भी आल पार्टीज कर रही हैं। ये बाहमी रवाबित का एक अमल है। जब हम तमाम मुत्तफ़क़ा नुकात पे हर सूबे के लोग पहुंच जाएंगे तो फिर मरकजी सतह पर एक आल पार्टीज की तरफ हम जाएंगे और उस वक्त एक माहौल हम बनाएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन हालात में जितना कुछ अपोजिशन के प्लेटफार्म पर हो सकता है और आम आदमी की जो हम तर्जुमानी कर सकते हैं, उसकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, उसमें हम मैदान में आ गए हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अमल आगे बढ़ेगा। मौलाना आपकी सियासत के बारे में कहा जाता है कि सियासत बड़ी अजीब है आपकी। आप जिधर भी हो, हुकूमत में हो या ऑपोजिशन में हो, दोनों तरीक़ान को इंगेज करके रखते हैं। आपने जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक चलाई और आप इस्लामाबाद पहुंचे, ऑपोजिशन ने बड़ा ये तो ऐसे काम किया कि मुनासिब वक्त नहीं है, आप साथ नहीं कर सकते, और दूसरी जानिब जो हुकूमत की तहदीम है उनमें भी वो इंगेज किया आपको उन्होंने और ये कहा गया कि कुछ गारंटियाँ दी गई हैं और कुछ गारंटियाँ दी गई हैं। क्या वो टाइम कब आएगा जब आप उन गारंटर्स के उन गारंटियाँ लेने और देने वालों के नाम सामने आए? जब कोरोना ज़रा एक अमल है, जब हम तमाम मुत्तफ़क़ा नुकात पे हर सूबे के लोग पहुंच जाएंगे तो फिर मरकजी सतह पर एक आल पार्टीज की तरफ हम जाएंगे
اور اس وقت ایک ماحول ہم بنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان حالات میں جتنا کچھ اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ہو سکتا ہے اور عام آدمی کی جو ہم